A very good morning, children. Welcome back to today's class. So far we have finished our chapter number 2 and third chapter we have started, right? Force and నేర్చుకున్నాం కదా. And something that we are applying and we are changing the motion of an object is known as force. టేబుల్ జరపడానికి, బుక్ తీసుకోవడానికి, రాయడానికి ఏదైనా మనం చేస్తున్నాం కదా, we are applying some energy force, that is called as force. And on the example they have given rubber band also, no? Rubber band. See, if I leave again it is going to there with force, and when force apply చేస్తాను ఇలా జరుగుతున్నాను and again it is going back. Force, this is called elastic force. So here we have learned about the force. Now today we are going to learn about the types of forces. There are different types of forces that act on a body. Gravitational force మనం ఫస్ట్ నేర్చుకుంటున్నాం. ఓకే, గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఎవరు కనుక్కున్నారు? ఇసాక్ న్యూటన్. Isaac Newton, who was a scientist, he was sitting under a tree and he saw when he throw apple in the air, apple పైకి పడేస్తే again it has fallen down. ఎందుకు? ఏదైనా వస్తువు మనం ఎగరేస్తే గాల్లో ఉండట్లేదు. Why it is falling down again? Then he observed that earth is having a magnetic property. It is that it is pulling all the things down to the earth. భూమి ప్రతిదాని గాల్లో ఉన్న వాటన్నింటినీ కిందికి లాగేసుకుంటుంది. సో ఏదైతే ఎర్త్ ఫోర్స్ ఉందో దాన్ని గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ అంటారు. వై వి ఆర్ ఏబుల్ టు నాట్ ఫాల్ డౌన్? మనం ఎందుకు గాల్లో ఉండట్లేదు, భూమి పైన నడుస్తున్నాం ఎందుకు పడిపోకుండా? బికాస్ ఎర్త్ ఇస్ హ్యావింగ్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్. నెక్స్ట్, వెన్ యూ త్రో ఎ బాల్ అప్, నో మ్యాటర్ హౌ ఇట్ గోస్, ఇట్ ఈస్ ష్యూర్ టు కమ్ డౌన్. దిస్ ఇస్ బికాస్ ఆఫ్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్. బాల్ ఎంత పైకి వేసినా కూడా ఎంత హైట్ వెళ్ళినా కింద పడిపోతుంది. ఎందుకు అంటే ఎర్త్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఉంది. Gravitational force may be defined as a force that attracts objects to the center of the earth. So అటుకుంటే gravitational force ఏ ఆబ్జెక్ట్ అయినా ఎర్త్ కి లాగేసుకుంటుంది అన్నమాట. Now about the frictional force. When you roll a ball on a horizontal surface, after some time the speed of the ball decreases and eventually comes to rest. This is because the surface opposes the motion of the ball. That is, the ball experiences the force which opposes motion. This force is called frictional force. So here what happened? Suppose this is the ground. In ground అనుకోండి, బాల్ ని మనం ఇలా త్రో చేస్తున్నాం. ఓకే, బాల్ ఇలా మనం వదిలేసాం. Suppose you are throwing the ball like this, what happens? It will come and stop there. ఒక దగ్గరికి వచ్చి ఆగిపోతుంది. ఎందుకని? టూ ఆబ్జెక్ట్ సర్ఫేసెస్, దీనికి ఒక సర్ఫేస్ ఉంటుంది అండ్ దీనికి ఒక సర్ఫేస్ ఉంటుంది. ఈ టూ సర్ఫేస్ రబ్ అయినప్పుడు బాల్ సర్ఫేస్ కింద ఎర్త్ సర్ఫేస్ పైన గ్రౌండ్ లో ఈ రెండు ఒక దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే గ్రౌండ్ ఏం చేస్తుంది? గ్రౌండ్ అండ్ ఈ ఆబ్జెక్ట్ ని స్టాప్ చేస్తుంది గ్రౌండ్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఆపోజిట్స్. అంటే గ్రౌండ్ లో ఉండే ఫోర్స్ ఏం చేస్తుంది? బాల్ ని ఆపుతుంది. అండ్ బాల్ కి కూడా వెళ్ళే ఫోర్స్ ఉంటుంది. ఈ రెండు ఫోర్సెస్, రెండు సర్ఫేసెస్ అటాచ్ అయినప్పుడు అక్కడ ఒక ఫ్రిక్షన్ కాజ్ అవుతుంది, అంటే ఒకలాంటి ఫోర్స్ ఫామ్ అవుతుంది అనమాట. సో ఆ ఫోర్స్ ని ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ అంటారు. ఓకే, frictional force may be defined as a force which opposes the motion of an object over another object in contact it. So రెండు ఆబ్జెక్ట్స్ కలిసినప్పుడు రెండింటి మధ్యలో ఒక ఫోర్స్, ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఏం చేస్తుంది? వెళ్ళడానికి ట్రై చేస్తుంది, ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఆపడానికి ట్రై చేస్తుంది. సో అప్పుడు ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ అనేది వస్తుంది. The force of friction between two surfaces will retard motion of the object and finally lead to the rest. So అలా బాల్ ఆగిపోతుంది, కంటిన్యూగా వెళ్ళట్లేదు. ఓకే, బాల్ ఎందుకు కంటిన్యూగా వెళ్ళట్లేదు అంటే టూ సర్ఫేసెస్ రబ్ అయిపోయి ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ వస్తుంది అక్కడ, అందుకని ఆగిపోతుంది. There is more friction in the surface is rough. When you walk on a rough surface you do not slip and fall. But when you walk on a very smooth surface you might slip and fall because there is very little friction between the surface and your feet. Friction has both disadvantages and advantages. మనం చాలా రాళ్ళు ఉన్న ప్లేస్లో నడిచామనుకోండి, ఏంటి మన కాళ్ళ అడుగులు ఉంటుంది కదా, అది మన సర్ఫేస్. భూమి పైన ఉండేది సర్ఫేస్. ఈ రెండు రబ్ చేసినప్పుడు అక్కడ ఫ్రిక్షన్ ఎక్కువగా లేదనుకోండి, మనం ఏమి జారిపోతాం. ఫ్రిక్షన్ ఉంటే మనం జారిపోతాం. ఓకే, అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి, డిసడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి. మనం చక్కటి టైల్స్ పైన వాటర్ పడడం నడిచామనుకోండి, ఎందుకు జారి పడిపోతాం అంటే వాటర్ సర్ఫేస్ మన కాళ్ళ అడుగుల భాగం బాటమ్ సర్ఫేస్ ఏమవుతుంది దగ్గర ఫ్రిక్షన్ ఏర్పడట్లేదు, అంటే రెండు రబ్ అవ్వట్లేదు, ఫ్రిక్షన్ ఏర్పడట్లేదు. అంటే వాటర్ ఇస్ నాట్ ట్రైంగ్ టు స్టాప్ అస్, అక్కడ ఫ్రిక్షన్ లేదు. నౌ వితౌట్ వాటర్ ఇఫ్ యూ walk, then what is happening? The surface of the tile
is applying some force to the surface of our feet. Then both will rub each other and friction forms. Then we are not falling down. Now what are the advantages? Friction makes it possible for you to walk. So friction untene మనం నడవగలుగుతాం. As you try to step forward, you push your foot back. Friction holds your shoe to the ground, allowing you to walk. So మనం ఎప్పుడైతే స్టెప్ వేస్తామో ఓకే మనం ఇలా నడిచినప్పుడు ఏమవుతుంది మన షూస్ గ్రౌండ్కి రెండింటికి ఫ్రిక్షన్ ఏర్పడి మనము పడకుండా కాపాడుతుంది. Friction makes it possible for you to write. You cannot hold a pencil in your hand without friction. ఇలా మనం పట్టుకున్నామంటే ఏంటి ఈ ఫింగర్లో ఉండే సర్ఫేస్ ఈ సర్ఫేస్ రెండు రబ్ అయిపోయి ఫ్రిక్షన్ ఏర్పడుతుంది. ఇక్కడ అందుకే మనం పట్టుకుంటాం. ఇప్పుడు ఫ్రిక్షన్ లేకపోతే పడిపోతుంది. It would slip from your hand. The pencil cannot make a mark on the paper without friction. Okay. Your car would not move if there wasn't friction between the tires on the roads. Road ki and tires only surface లో friction ఉంటుంది కాబట్టి మన టైర్స్ మూవ్ అవుతున్నాయి వేగంగా పడి ఫ్రిక్షన్ లేకపోతే స్లిప్ అయిపోతుంది. They would move forward. Likewise, you cannot stop the vehicle without friction between the brakes and the tires. So మనం బ్రేక్స్ వేస్తాం కదా అప్పుడు ఏమవుతుంది రెండు ఫ్రిక్షన్ రబ్ అయిపోయి స్టాప్ అయిపోతుంది. టైర్స్ బ్రేక్ వేసినప్పుడు టైర్ సర్ఫేస్ రోడ్ సర్ఫేస్ రెండు కూడా కాంటాక్ట్ ఒక దగ్గర కొంచెం బ్రేక్ వేసినప్పుడు ఈ టూ సర్ఫేసెస్ రబ్ చేసి ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఏర్పడి దాన్ని మనం ఆపేస్తున్నాం బ్రేక్ వేసి. అది అడ్వాంటేజెస్. డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటి? ఫ్రిక్షన్ మేక్స్ ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు మూవ్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్. ఫ్రిక్షన్ ఉండడం వల్ల ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్ కదలడానికి కొంచెం డిఫికల్ట్గా ఉంటుంది. The moving parts of a machine or wheels of a vehicle would not move forward smoothly unless friction is reduced. More friction also means extra fuel for the vehicle. In other words, fuel is wasted because of friction. So friction ఉండడం వల్ల వెహికల్ తొందరగా స్పీడ్గా కదలేదు. అందుకని మనం దాన్ని ఎక్కువగా పెట్రోల్ యూసేజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో బికాస్ ఆఫ్ ది పెట్రోల్ ద కార్ ఇస్ ఏబుల్ టు మూవ్. ఎంత ఫ్రిక్షన్ ఉంటే అంత పెట్రోల్ యూజ్ అవుతుంది. ఫ్రిక్షన్ ప్రొడ్యూస్ ఎ లాట్ ఆఫ్ హీట్. ఓవర్ హీటింగ్ కెన్ డ్యామేజ్ టు మెషిన్. సో దానివల్ల ఏంటి ఫ్రిక్షన్ ఏం చేస్తుంది ఎక్కువ హీట్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. అప్పుడు మెషిన్ పాడయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ద మూవింగ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద మెషిన్ ఆల్సో వేర్ అవుట్ ర్యాపిడ్లీ డ్యూ టు ఫ్రిక్షన్. ఫ్రిక్షన్ వల్ల వెహికల్స్లో ఉండే కొన్ని పార్ట్స్ తొందరగా పాడవుతాయి. ద సోల్స్ ఆఫ్ యర్ షూ అండ్ ఎరేజర్ అండ్ టైర్ ఆఫ్ వెహికల్ ఆల్సో వేర్ అవుట్ డ్యూ టు ఫ్రిక్షన్. సో గమనించారా మన షూ అడుగు బాగా ఏమవుతుంది సర్ఫేస్ మనం నడిచి అడిగిపోతాయి షూజెస్ కదా ఎందుకని ఫ్రిక్షన్. సో సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద ఫ్లోర్ అండ్ ఈ షూస్ సర్ఫేస్ రెండింటికి ఫ్రిక్షన్ ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల అది డ్యామేజ్ అవుతుంది. ఇది డిసడ్వాంటేజెస్. ఓకే సో దిస్ ఇస్ బిగ్ లెసన్. ఫ్రిక్షన్ క్యాన్ బి రెడ్యూస్డ్ బై యూజింగ్ లూబ్రికెంట్స్, యూజింగ్ స్లైడర్స్. ఈ ఫ్రిక్షన్ ఎలా మనం తగ్గించవచ్చు? లూబ్రికెంట్స్ అంటే లైక్ ఆయిల్స్, గ్రీస్. ఓకే ఇంట్లో మనకు గేట్ తీస్తాం కదా ఆ గేట్ ఏంటి కింద గ్రీస్ పూసామనుకో లూబ్రికెంట్ ఈజీగా వచ్చేస్తుంది ఎందుకంటే అక్కడ ఫ్రిక్షన్ ఉండదు. అలా ఫ్రిక్షన్ తగ్గించవచ్చు మనం. Now next, electrostatic force. When two surfaces come into contact with each other and exchange of charge occurs, resulting in the development of electrostatic force. Electrostatic force అంటే ఎప్పుడైతే two surfaces contact లోకి వస్తాయో అక్కడ charges occur, exchange. కొన్ని charges exchange అవుతాయి. Example అడగండి. When you rub a plastic comb on your hair for some time and bring it near a small bits of paper, the bits of paper get attracted to the comb and fly towards it. This is because the comb acquires electrical charge. This charge acts as an electrostatic force and causes the bits of paper to move. So మనం దువ్వెన చక్కగా తలకి ఆయిల్ ఉంటుంది కదా కోమ్ తీసుకొని బాగా తల తీసుకోండి అండ్ సైడ్కి ఉంటుంది కదా దువ్వెనకి ఆ కోమ్తోని చిన్న చిన్న పేపర్స్ దగ్గర పెట్టిన ఆ పేపర్స్ అతుక్కుపోతాయి. ఎలా? సో the comb is having here electrical charge. దానికి ఆయిల్ అప్లై ఉంటుంది కదా సో కోమ్ ప్లాస్టిక్ది ఆయిల్ అప్లై చేస్తే దానికి ఎలక్ట్రికల్ చార్జ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఈ ఎలక్ట్రికల్ చార్జ్ ఏమవుతుంది? The charge acts as an electrostatic force. ఇది ఒక ఫోర్స్ వల్ల మనం ఎలా పుష్ చేస్తున్నాం తీసుకుంటున్నామో కోమ్ పైన కూడా ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ ఉండడం వల్ల బిగ్ పేపర్స్ ని లాక్కుంటున్నాం అంటే ఈ ఫోర్స్ ఇలాంటి ఫోర్స్ ని ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ అంటాం. ఓకే దిస్ ఇస్ ఆల్ ఫర్ టుడే. I'll give you homework today. Write one time neatly now. What are the uses? Write the use of metallic mirrors. Lesson మిగతా lesson next class లో చెప్తాను. Meanwhile, today's homework I am writing on the board. Learn and write one time this question answer neatly. Write the uses of metallic mirrors. Iron is used in construction. Iron is used
to make utensils. Copper is used. ఇవన్నీ మెటాలిక్ మినరల్స్ కదా, ఐరన్, స్టీల్, కాపర్, అల్యూమినియం. Copper is used to make electric wires. Write homework neatly and read. Next, aluminium is used to make window frames. Gold, silver and platinum. ఇది ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం? are used in jewelry. are used in jewelry. Next, uranium. ఇది చాలా రేర్ మెటాలిక్ మినరల్, ఎక్కువగా దొరకదు. ఈజ్ యూజ్డ్ టు ప్రొడ్యూస్ న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ. Okay, learn and write one time. Neatly this question answer. Learn and write one time neatly. Okay ma? And send your homework to Hindi teacher. Homework rasi Hindi teacher పంపించండి. And number is given in the group. Thank you children.